우리 다 같이 묵도하심으로 주일 예배 하나님 앞에 드리시겠습니다. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니. 아멘. 역사의 주관자 되시는 전능하신 하나님 아버지 감사를 드립니다. 어둡고 혼란한 가운데 맞이한 거룩한 주일, 갈급한 심령으로 예배를 사모하며 비록 교회당에 나오지 못하고 영상으로 예배하기 위해 모인 주의 백성들 위해 크신 위로와 평안을 허락하여 주옵소서. 온전히 예배드리지 못함이 이렇게 아픈 것임을 예전에 미처 알지 못했기에 오늘도 교회당에 나와 함께 예배드리지 못하는 성도들의 눈물 어린 마음을 헤아려 주사 역사를 이끄시는 하나님의 능력을 기억하게 하시고 두렵고 불안하며 공고해진 심령 위에 임마누엘의 은혜를 내려 주시옵소서. 이 시간 역사를 주관하시는 하나님 아버지의 신묘막측하신 섭리와 예수님의 보혈을 의지하여 주의 임재 앞에 나와 예배하게 하시고 성령의 감화감동 역사하심으로 살아계신 주님을 예배를 통하여 체험하게 하옵소서. 모든 세상의 걱정과 두려움을 내려놓고 신령과 진정으로 하나님을 경배하게 하옵소서. 귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Hey everyone, who's ready for some praise? Let's all get up out of our seats right now. Let's get our worship on. Shake off all that tiredness and laziness and negative feelings. And we're going to give it all to God right now. And let's worship Him together. Are you ready? All right. I am somebody because God loves me. I'm accepted just the way that I am. His love is higher, it's deeper and wider than you and I will ever understand. I'm somebody, I am somebody because God loves me. I'm accepted just the way that I am. His love is higher, it's deeper and wider than you and I will ever understand. We're gonna take it down real small. I am somebody because God loves me. I'm accepted just the way that I am. His love is higher, it's deeper and wider than you and I will ever understand. Sing it out, wake your neighbors. I am somebody, that's right, because God loves me. And I'm accepted just the way that I am. His love is higher, it's deeper and wider than you and I will ever understand. One last time, then you and I will ever understand. As we sing this next song, let's truly remember how deep, how wide God's love is for us, that even though we didn't deserve it, God sent Jesus for us. May this be your prayer today. Let's sing, even though I don't deserve it.
Even though I don't deserve it, no way that I could earn it, He loves us, God loves us so. With grace and full forgiveness, He washed away my sin, 'cause He loves us, God loves us so. And this is how He loves us so, with love that's unconditional, not because of what we do or what we've done. And this is how He gave His life, made the greatest sacrifice. Jesus loves us more than we could ever know. God loves us so. Sing that again. Even though I don't deserve it, no way that I could earn it, He loves us, God loves us so. With grace and full forgiveness, He washed away my sin, 'cause He loves us, God loves us so. This is how, and this is how He loves us so, with love that's unconditional, not because of what we do or what we've done. And this is how He gave His life, made the greatest sacrifice. Jesus loves us more than we could ever know. And this is how He loves us. And this is how He loves us so. And this is how He loves us. And this is how He loves us so. Sing even though I don't deserve it, no way that I could earn it, He loves us, God loves us so. 우리 다 같이 우리 힘찬 목소리와 박수로 주님 앞에 찬양하시겠습니다. 주를 앙모하는 자 올라가 올라가 독수리같이 모든 싸움 이기고 근심 걱정 벗은 올라가 올라가 독수리같이 주 앙모하는 자 주 앙모하는 자 주 앙모하는 자 늘 강건하리라. 주를 앙모하는 자 걸어가 걸어가 고단치 않네. 길을 잃은 양떼를 두루 찾아다니며 걸어가 걸어가 고단치 않네. 주 앙모하는 자 주 앙모하는 자 주 앙모하는 자 늘 강건하리라. 주를 앙모하는 자 달려가 아멘 달려가 비고치 않네. 천성문을 향하여 면류관을 얻도록 달려가 달려가 비고치 않네. 주 앙모하는 자 주 앙모하는 자
주를 앙모하는 자 올라가 독수리같이 은혜 안에 뛰놀며 주의 영광 보리라 올라가 독수리같이 주 앙모하는 자 늘가 십자가 군명되어서 예수를 따를 때 무서워하는 마음으로 무성도 피를 흘리며 큰 싸움 하는데 나 어찌 편히 누워서 상 받기 바랄까. 나의 주 그리스도 나를 속량했으니 나 십자가를 벗으는 저 멸류관 이 죄악 많은 세상에 수많은 원수들 날 유혹하고 했지나 내 주만 나 멸류관을 쓰려고 몸 바쳐 싸울 때 주 내게 용기 주시사 이기게 아멘. 나의 주 그리스도 나를 속량했으니 나 십자가를 벗으는 저 멸류 승리의 그날 이르러 십자가 군병들 개가를 불러 영광을 주님께 돌리니 아멘. 나의 주 그리스도 나를 속량했으니 나 십자가를 벗으는 저멸 나의 주 그리스도 나를 속량했으니 나 십자가를 벗으는 저 멸류관 쓰리 아멘. 우리 주님의 십자가의 그 이름을 찬양합니다. 우리 다시 한번 큰 박수로 영광 올리시겠습니다. 아멘. 주님 십자가를 참으신 어린 양 예수 십자가를 참으신 어린 양의 예수 내 죄 씻어 주시고 구속하셨네 어둠을 물리치신 세상의 빛 예수 영광의 빛 비추사 자유케 하시네 예수 하나님의
하나님의 완전한 사랑, 예수 하나님의 값없는 은혜, 예수 하나님의 놀라운 지혜, 아름다운 그 이름 예수. 십자가를 참으신 어린 양 예수, 내 죄 씻어 주시고 구속하셨네. 어둠을 물리치신 세상의 빛 예수, 영광의 빛 비추사 자유케 하시네. 아멘. 예수 하나님의 완전한 사랑, 예수 하나님의 값없는 은혜, 예수 하나님의 놀라운 지혜, 아름다운 그 이름 예수 하나님의 완전한 사랑, 예수 하나님의 완전한 사랑, 예수 하나님의 값없는 은혜, 예수 하나님의 놀라운 지혜, 아름다운 그 이름 예수. 예수 이름 높이세, 능력의 그 이름, 예수 이름 높이세, 구원의 그 이름, 예수 이름을 부르는 자, 예수 이름을 믿는 자, 예수 이름 앞에 나오는 자, 복이. 우리 다시 한번 큰 소리로 예수님의 이름을 선포합니다. 할렐루야, 아멘. 예수 이름 높이세, 능력의 그 이름, 예수 이름 높이세, 구원의 그 이름, 예수 이름을 부르는 자, 예수 이름을 믿는 자, 예수 이름 앞에 나오는 자, 복이 있도다. 아멘. 기도드리시겠습니다. 독생자 예수 그리스도를 우리에게 내어주시기까지 우리를 사랑하신 하나님 아버지, 거룩한 주일을 맞아 변함없는 큰 사랑으로 저희들을 불러 예배드리게 하시니 감사합니다. 하나님의 뜻을 떠나 육신의 생각과 정욕을 쫓았던 우리의 모습을 회개하오니 십자가 보혈로 깨끗이 씻어주시옵소서.
이 시간 온라인으로 모여 예배하는 우리 모두가 감사와 찬양으로 나의 주 나의 하나님을 고백하며 영광 올려드리는 예배가 되게 하옵소서. 아버지 하나님, 코로나19로 전 세계가 혼란스러운 가운데 있습니다. 질병으로부터 오는 두려움과 혼란에서 지켜주시고 아름다운 교회 모든 지체들의 건강을 보호하여 주옵소서. 무엇보다 예배의 자리가 위태로운 이때 예배의 본질과 예배를 회복시켜 주시고 온라인으로 드리는 이 예배들 가운데 영적으로는 더욱더 깨어있어 하나님의 뜻을 구하게 하소서. 이 시기에 경제적으로 어려워하는 성도님들 주님께서 돌보아 주시고 주님께서 우리에게 허락하신 이 공동체 안에서 서로가 서로를 보듬을 줄 아는 우리 아름다운 교회가 되기를 소망합니다. 뜻밖의 교회에서 물리적으로 멀리 떠나 사순절을 보내고 있습니다. 이 기간 동안에도 우리의 죄를 위해 대신 돌아가신 예수 그리스도의 십자가를 생각하며 주님과의 깊은 교제를 멈추지 않는 우리가 되게 하옵소서. 특히 유스그룹과 썬데이스쿨의 우리 자녀들이 주님께서 우리에게 주신 이 삶에서의 의무를 저버리지 아니하고 이 땅에 하나님 나라를 위하여 씨를 뿌리고 최선을 다하는 착하고 충성된 종들로 성장하게 하옵소서. 이 예배가 있기까지 수고한 여러 손길들을 기억하시고 그들 모두 영역간에 강건할 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 또한 육체의 질병으로 경제적인 상황으로 고통받는 성도들을 주님 손에 맡겨드리오니 아버지여 치유하여 주시고 구제하여 주옵소서. 말씀 전하실 이현동 담임 목사님 머리 위에 기름 부으시고 그 입술을 주장하사 그 입을 통하여서 하나님의 말씀이 선포되어질 때에 우리로 하여금 오직 아멘으로 화답케 하시며 성령의 강동 감아 있게 하옵소서. 마음과 정성을 다하여서 드리는 오늘의 예배에 주님 홀로 영광 받으시며 성령으로 임하여 주옵소서. 이 모든 말씀 아름다운 교회의 가정들과 성도들을 통하여 영광 받기를 원하시는 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 예, 복된 주일날 우리 아름다운 교회 함께 영상으로 예배 오신 우리 성도님들 주님으로 축복하고 환영합니다. 우리 비록 한 자리 없지만은요, 그래도 우리 상상하시면서 우리 믿음의 성도님들 생각하시면서요, 축복합니다. 힘내십시오. 주님과 함께 승리하실 것입니다. 우리 한번 인사할까요? 축복합니다. 힘내십시오. 주님과 함께 반드시 승리할 것입니다. 아멘. 여러분 있는 처소에서 정말 기쁨으로 함께 마음을 모아 간절하게 예배하시면 좋겠습니다. 사순절 넷째 주일입니다. 예수님의 십자가의 고난과 그 사랑을 깊이 묵상하는 시간입니다. 여러분 주님의 그 놀라우신 사랑을 깊이 생각하시기를 바랍니다. 저희들 계속해서 이 코로나 바이러스 확산 때문에 모든 모임과 집회를 일시적으로 중단하고 있습니다. 언제까지 갈지는 모르겠지만 앞으로 당분간은 온라인 예배로 진행하도록 하겠습니다. 여러분 헌금 안내 드리겠습니다. 지난주에 각 그 가정에 주보와 헌금 봉투가 발송되었습니다. 아마 받으셨을 텐데요. 발송된 헌금 봉투에는 교회 주소와 우표가 부착되어 있습니다. 거기에는 체크만 넣어서 교회로 다시 보내시면 됩니다. 근데 거기에는 캐시를 넣으시면 안 돼요. 분실될 우려가 많기 때문에 체크를 꼭 넣어서 보내시고요. 캐시는 분실될 우려가 있으니까 교회에 나오실 때 직접 헌금함에 봉헌하시기 바랍니다. 마지막 세 번째로는요, 주보 아래 QR코드가 벤모로 이렇게 나와 있습니다. 여러분도 화면에 지금 QR코드가 아마 나갈 텐데요, 그거를 직접 카메라 화면으로 찍으시면 아름다운 교회 헌금으로 바로 들어갈 수가 있습니다. 여러분 그렇게 해서 온라인 헌금으로 하시면 되겠습니다. 예, 여러분 각자 있는 자리에서 우리 같이 헌금하도록 하겠습니다. 하나님 앞에 마음을 모으셔서 우리 봉헌하시겠습니다.
같이 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 우리 하나님 아버지, 주님 앞에 11조와 감사의 물과 주정헌금과 성경헌금, 장학헌금으로 올려드릴 수 있도록 인도해 주신 것을 감사드립니다. 각 가정마다 경제적으로 너무나 힘들고 어려운 가운데 있습니다. 하나님, 저희 모두를 불쌍히 여겨주시고 이 어렵고 힘든 기간 정말 십자가 바라보면서 믿음으로 잘 견디고 또 이겨나갈 수 있는 우리 믿음의 성도님들의 가정이 될 수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서. 지금이야말로 정말 먹을 것, 입을 것, 마실 것을 채우시는, 공급하시는 놀라우신 하나님의 손길을 체험할 수 있는 은혜의 기간인 줄로 믿습니다. 하나님 아버지, 무엇을 먹을까, 입을까, 마실까 염려하지 않게 하여 주시고 지금도 공급하시고 먹이시고 살리시는 하늘로부터 내려오는 충만한 하나님의 은혜를 공급받고 감사로 나아갈 수 있는 우리 귀한 믿음의 성도들이 다 될 수 있도록 축복 내리어 주시옵소서. 봉헌하는 손길마다 크신 은혜를 더하여 주옵시고 올려드리는 이 예물이 잃어버린 영혼들을 찾고 하나님의 나라를 확장하는데 귀한 도구로 사용될 수 있도록 복의 복을 더하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 축복하며 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 7장 40절에서 50절까지의 말씀입니다. 누가복음 7장 40절부터 50절까지의 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 시몬아, 내가 내게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서. 이르시되 빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘 다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐. 시몬이 대답하여 이르되 내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니이다. 이르시되 내 판단이 옳다 하시고 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐. 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입맛 주지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입맛 주기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감람유도 붓지 아니하였으되 그는 향유를 내 발에 부었느니라. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 이에 여자에게 이르시되 내 죄 사함을 받았느니라 하시니 함께 앉아있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사하는가 하더라. 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라. 아멘. Today's Bible story comes from the book of Luke, chapter 7. So Jesus was at the home of a Pharisee named Simon, and while they were dining there, a woman comes in, and this woman was known as a sinful woman. And this woman comes in, and she was crying at the feet of Jesus, and she breaks a jar of expensive perfume, and she begins to wipe Jesus' feet with her hair. Now, this is really weird, right? And so Simon the Pharisee thought the same thing. He was like, excuse me, what is going on here? Jesus, do you not know who is touching you right now? That's a sinful woman. And Jesus, in response to this, tells a story. Now, we've been learning about parables, right? Jesus tells a parable. And he says this. There were two guys. One guy owed $50. I know it's not bucks in the Bible, but just go with me here, okay? One guy owed $50, and the other guy owed $500. And they borrowed this money, but then they couldn't pay it back. So they go to the guy who lent them the money and said, I'm sorry, I can't pay this back. What can we do? And the guy says, you know what? It's okay. And he cancels and forgives those debts, which means they didn't even have to pay them back. And then Jesus asked Simon this question. So who do you think loved him more? Who was more thankful? The guy who owed $50 or the guy who owed $500? What do you think?
Obviously, it's the one who owed more money, right? And so Jesus is saying, just like that, this woman is crying and giving everything that she has for me, including this expensive jar of perfume, because she has so much to be sorry for, and she is so grateful for the forgiveness that she received. So what do we need forgiveness for, you guys? Our sins, that's the obvious answer, right? But, when we think about sins, we think about these big, obvious things like lying and stealing and cheating, and you're like, I didn't do any of those things. I think I'm good, right? But sins are not just in those big ticket items. The sins that we commit can be small, but they're also still very dangerous. Think about it. Think about the way that we hurt each other with the things that we say. Think about the way that we disobey our parents. I know they're sitting right next to you and they're like, right? The way we let anger control us and we hold grudges against each other, right? The way that we fill our time with the things that we watch or the things that we listen to, or even the conversations that we have, like gossip, that takes away from and goes against what it means to be a lover of Jesus. Right? Because we can't say that we love Jesus if the things that we do all the time have nothing to do with Jesus at all. And so it's okay to mess up because we all mess up. We are human. It says that in the Bible. But when you do mess up, what is our first course of action? If you think about Adam and Eve in the Garden of Eden, what did they do when they messed up? When they sinned against God, the first thing they did was hide, right? And that's what we do. Every time we make a mistake, we do something wrong, the first thing we want to do is hide it or deny it or blame someone else, like, yo, this guy made me do it. And we make up excuses. But the best thing to do if you do mess up, you make a mistake, you sin against God, is to confess it, admit it, own up to your mistake, and say you won't do it again. Most of you guys know my 2-year-old son, Enoch, and he does this thing where he likes to throw things a lot, and it's really annoying. But he throws things, and he knows he's not supposed to. So the minute he throws something, he runs to me, and he goes, 내가 장난감 던졌어요, right? It's so funny because he's telling on himself, right? So he comes and tells me this. What do you think my response is? I'm not going to be like, how dare, why did you throw that toy? That was horrible of you. And I'm not going to punish him more because he knows what he did wrong. So the only thing I can say is, it's okay, don't do it again. Right? And that is how Jesus treats us, right? When we sin against God, instead of making up excuses or pretending it didn't happen, we go to God and say, God, I'm so sorry. I'm so sorry I did this thing wrong. And what does Jesus do? Jesus forgives us right away because he's always waiting for us to come and speak to him because he loves us so much. So forgiveness, the forgiveness that we've received, right? Just as much as the forgiveness that we have received, we must also forgive others. So that is how we show our love to one another, and that is how we show our love to God. Let's pray. God, we don't deserve your forgiveness. God, we know that we all sin from time to time, and we know that when we do sin, instead of asking for forgiveness, all we do is try to hide it or pretend it didn't happen or blame someone else. But Lord, we know that you are a gracious and compassionate and loving God, and you forgive us no matter what. So Lord, help us to come to you and ask for your forgiveness and realize that you are the one, the only one that can forgive us of our sins. So help us to show you our love just like the woman did in today's story, and help us to go forth and also love and forgive others. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. 할렐루야. 오늘도 거룩하고 복된 주일날 주님 전에 나와 함께 예배하시는 우리 믿음의 성도님들을 축복합니다. 그리고 주님의 이름으로 사랑합니다. 오늘 본문의 말씀에 보시면은요, 3명의 인물이 등장합니다. 바리새인 시몬과 한 여인과 예수님, 이렇게 3명의 인물이 등장하는데, 오늘 본문에서 한 가지 특징으로 말할 수 있다면, 예수님께서 바리새인 시몬과 대화 속에서 너와 저 여자를 계속 비교 대조하시면서 말씀을 이어가신다는 것입니다. 44절의 말씀에 보면 이 여자를 보느냐, 지금
바리새인 시몬에게 말씀하시는 거죠. 이 여자를 보느냐? 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 이렇게 했는데 저 여자는 내게 이렇게 했다. 45절 말씀에 너는 내게 입맞추지 아니했지만 그는 내게 입맞춤을 했다. 46절의 말씀에 너는 내 머리에 감람유도 붓지 않았는데 그는 향유를 부었다. 그러면서 예수님께서는 계속해서 너와 저 여인을 비교하면서 말씀을 이어가고 있습니다. 여러분, 세상적으로 보면 비교의 대상이 될 수 있겠습니까? 지금 이 바리새인과 저 여인과. 그런데 예수님은 오늘 예수님을 중심으로 해서 양극단에 너와 저 여인을 비교하시면서 우리에게 주시는 깊고도 분명한 메시지가 있음을 발견하게 됩니다. 우리가 지난주에 함께 말씀을 나눈 것처럼요, 한 달란트를 남겨온 그 사람은 주인의 의도를 지금 전혀 모르고 있을 뿐만 아니라 주인이 누구인지도 몰라서 결국은 책망받고 구원받지 못했습니다. 우리는 예수님께서 말씀하시고자 하는 이 본문의 말씀, 그 의도를 반드시 캐치해야 합니다. 예수님께서 지금 무엇을 중요하게 여기시고 말씀하시는지 또다시 오늘 이 본문을 통하여서 우리가 깨달아야 할 것입니다. 오늘 본문의 그 배경에 대해서 먼저 간단하게 설명을 해드리고 또 말씀을 이어가겠습니다. 성경에 시몬이라는 이름이 많이 나오거든요. 등장하는 인물이 많이 있는데 오늘 본문의 이 바리새인 시몬은 그냥 바리새인 시몬입니다. 향유 붓는 사건이 사복음서에 다 등장하고 있는데 여기에 등장하는 이 여인을 보통은 막달라 마리아다 이렇게 생각을 하는데 실제로 막달라 마리아는 아닙니다. 우리가 오해하는 소지 중에 찬송가 211장에 보면은 값비싼 향유를 주께 드린 막달라 마리아 본받아서라는 이 가사가 있습니다. 그래서 보통 우리가 막달라 마리아라고 생각을 하는데 그렇지 않다라고 보는 학자들이 대부분입니다. 그래서 요한복음에서만 배단이 마리아라고 기록되어 있고 죄인인 한 여인 혹은 한 여인으로 기록되어 있습니다. 우리 한 그림을 같이 한번 보시겠습니다. 이 그림은 15세기에 프랑스의 작가 미상인 그림인데요, 지금 오늘 본문을 배경으로 해서 이 그린 그림입니다. 그런데 이 작가는 이 본문을 지금 보는 바와 같이 이렇게 상상을 했던 것이죠. 그런데 이 그림은 잘못된 상상이라고 할 수 있습니다. 그 이유와 근거가 오늘 36절의 말씀 우리 같이 한번 보겠습니다. 36절입니다. 예수님께서 바리새인 집에 들어가 앉으셨을 때에, 예수님께서 바리새인 집에 들어가서 앉으셨다라고 성경은 말씀하고 있는데 이것이 헬라어 원어에 카테클리세라는 단어를 쓰는데 그 원형은 카타클라노라는 단어를 씁니다. 이 뜻은 뭐냐면 음식을 먹기 위해서 비스듬히 기대다, 눕다라는 뜻이죠. 그러니까 오늘 우리가 본문의 말씀에 들어가 앉으셨을 때랑은 조금 더 다른 의미인 거죠. 비스듬히 기대다, 눕다라는 뜻입니다. 그러니까 예수님께서 지금 식사 초대에 응하셔서 그 집에 들어가서 식사하기 위해 어떻게 하셨다고요? 비스듬히 기대었음을 설명하고 있는 것입니다. 자, 우리 두 번째 그림을 한번 같이 볼까요? 여러분, 이 그림이 오늘 본문과 유사한 것이라고 보시면 되겠습니다. 당시 누워서 비스듬히 먹었던 것은 사실 유대인의 전통은 아닙니다. 당시 헬라 문화의 영향을 받아 유대인들이 고대 그리스 사람들처럼 지금 화면에 보시는 것처럼 이렇게 누워서 식사를 한 것으로 볼 수 있습니다. 여러분, 당시 이 바리새인 시몬의 초대, 그것은 굉장히 불편한 초대라는 것을 오늘 본문을 통해서 알 수 있습니다. 당시에 바리새인들의 초청은 굉장히 큰 영광이었거든요. 존경의 대상만 이 잔치에 초청을 받게 됩니다. 그리고 손님이 올 때 여러 가지 행사가 있는데 귀한 손님을 맞이할 때 주인이 나와서 인사를 한다고 합니다. 그리고 초대한 손님의 그 더러워진 발을 종이나 하인을 시켜서 물로 깨끗이 씻겼습니다. 그리고 진짜 귀한 손님이라고 하면 발뿐만 아니라
건조한 머리와 얼굴에 기름을 사용하여서 닦아주고 바른다고 합니다. 그런데 이 바리새인 시몬은 지금 예수님을 초청했음에도 불구하고 그 어떠한 것도 하지 않았습니다. 그러니까 손님을 초대하고 굉장히 푸대접을 한 것이죠. 이것이 오늘 본문의 배경입니다. 자, 그렇다면 이 여인은 어떤 여인일까요? 37절에 이 여인이 어떤 여인인가에 대해서 말씀하고 있는데 우리 같이 한번 읽겠습니다. 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어. 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있다라고 성경 기록하고 있습니다. 그러니까 이 여자는 좋지 않은 소문이 있었는데 죄를 지은 한 여자라는 것이죠. 원문에는 그 동네에서 죄를 짓는 여자, 곧 창녀라고 말하고 있습니다. 그런데 이 여인이 지금 절대로 들어올 수도 없고 초청받을 수 없는 바리새인 집에 들어온 것입니다. 여러분, 바리새인이 누굽니까? 깨끗하게 살려고 하는 자들이 바리새인이고 또 성서학자들이고 지식인층 아닙니까? 지금 예수님을 초청해서 하나님에 대해서 토론하고자 한 것인데 여자가 들어온 것이에요. 이 여인은 모든 부끄러움을 무릅쓰고 예수님께 찾아왔다는 것은 분명히 과거에 예수님으로부터 복음을 듣고 은혜를 체험했던 경험이 있는 여자였던 것입니다. 이 여자의 특별한 몇 가지 행동을 또 오늘 본문을 통해서 말씀을 드리면 38절에 보면 예수의 뒤로 그 발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입 맞추고 향유를 부으니 그 발에 예수님의 발에 입을 맞췄다는 것이죠. 굉장한 세레모니였습니다. 그 머리를 풀어서 예수님의 발을 닦고 향유를 붓고 그 발에 입을 맞췄다는 것입니다. 근데 45절의 말씀에 보면은요, 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며, 그러니까 이 여인은 예수님의 발에 입을 한 번만 맞춘 것이 아니라 뭐라고요? 입 맞추기를 그치지 아니했다. 입 맞춤을 멈추지 않았다는 것입니다. 여러분, 이 아이가 너무 예쁘면은요, 우리가 그냥 한번 이렇게 예뻐 뽀뽀하고 마는 것이 아니라 정말 예쁘면 너무 예쁘니까 계속 막 뽀뽀하는 것 아닙니까? 그것처럼 이 여인이 예수님의 발에 지금 계속 입맞춤을 끝이지 않고 그렇게 입을 맞췄다는 것이죠. 굉장한 고백을 하고 있는 것입니다. 자, 여러분, 지금 이 광경을 한쪽에서 바리새인 시몬이 지금 보고 있습니다. 그리고 시몬의 자세는, 시몬이 지금 어떻게 반응하고 있는지 39절에 이렇게 반응하고 있습니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 여자가 누구며 어떠한 자 곧 죄인인 줄을 알았으리라. 저 사람이 선지자 맞아? 저 여자가 어떤 여자인데 선지자면 저 여자가 어떤 여자인 줄 알았을 텐데, 지금 바리새인 시몬은 이 여자가 누구이고 어떤 여자인지를 알고 있다라는 것이죠. 오늘 39절의 말씀에 뭐라고 이야기합니까? 어떤 자 곧 죄인인 줄 알았으리라. 저 여자가 죄인이라는 것을 이 바리새인 시몬은 알았다고 말하고 있는 것이죠. 여러분, 이것이 오늘 말씀의 핵심입니다. 예수님께서 오늘 당신을 중심으로 너와 저 여인을 지금 대조 비교하면서 지금 하시고자 하는 말씀의 핵심은 뭐냐? 그것은 너가 바로 저 여인이라는 거예요. 너가 죄인이다라는 것을 지금 말씀하시고자 하는 것입니다. 너는 저 여인이 죄인이라는 것을 너무나도 잘 알고 있으면서 정작 너는 저 여인과 같은 죄인이라는 것을 모르고 있구나. 지금 이것을 우리에게 고발하고 계시는 겁니다. 몸 팔고 더럽고 그래서 그 동네에서 죄를 지은 저 여자, 우리와 같은 사람과 가까이 할 수 없는 저 더러운 여자 어떻게 가까이 할 수 있어? 예수 당신이 선지자라면 그것을 알 텐데 어떻게 저 행위를 그대로 놔둘 수가 있어? 모두가 함께 비스듬히 누워 있을 때 절대로 함께 비스듬히 누워 있을 수 없는 저 여자,
하늘이 두 쪽 나도 저 여자와는 함께 그리고 비스듬히 누워 있을 수 없다. 그것이 바로 그들의 결론이었습니다. 왜요? 저 여자는 죄인이니까. 여러분, 마치 지금으로 이야기하면 코로나 바이러스 확진자와 같은 것이에요. 어느 누구도 가까이 할 수 없는 병원에서도 완전히 격리되어 치료받는 확진자. 여러분, 지금 우리들의 가장 큰 이슈가 무엇입니까? 혹시 나에게 바이러스가 있는 것은 아닐까? 기침 한두 번 하면 벌써 걱정이 되는 거예요. 그리고 우리 동네에는 얼마나 확진자가 있는 것일까? 전염되면 안 되는데. 지금 바리새인 시몬과 향유 부인 여인을 비교하시면서 고발하시는 이 예수님의 말씀이 마치 우리의 현재의 상황과 똑같이 말씀해 주시는 것 같지 않습니까? 성도 여러분, 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서요, 똑같은 상황으로 오버랩되고 있는 것을 보게 되었습니다. 바이러스에 노출된 여인과 같은 확진자, 그리고 전염되지 않으려고 하는 나. 여러분, 이 이야기는 우리 모두도 죄의 바이러스에 감염된 영적인 확진자라는 거예요. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 우리 모두에게도 죄의 바이러스에 감염된 영적인 확진자라는 것입니다. 중요한 문제는 죄는 빚이라고 하는 분명한 사실, 팩트입니다. 빚은 반드시 갚아야 합니다. 갚지 않고서는 절대로 자유할 수가 없습니다. 여러분, 바이러스의 증상이 비슷하다고 확진자라고 말하지는 않습니다. 양성 반응이 있어야 확진자입니다. 죄는 가책이나 죄의식의 문제가 아닙니다. 죄라는 것은 객관적인 사건입니다. 여러분, 죄를 해결하기 위해서 몇 가지 방법을 사용했다고 한번 생각해 봅시다. 하나는 우리가 눈물을 흘리면서 뼈 아프게 뉘우치는 것이에요. 그리고 그 길에서 돌아서서 새로운 출발을 하겠다고 살아갑니다. 그러나 여러분, 아무리 내가 죄를 뉘우치고 새로운 각오를 해도 죄는 하나님과 나와의 관계이기 때문에 엄청난 노력을 한다고 해도 죄는 죄대로 남게 됩니다. 또 다른 하나는 내가 지난 날에 대해서 내가 빼앗고 남들을 괴롭히고 살았으니까 이제부터 착하게 살겠습니다. 남을 도우며 살겠습니다. 여러분, 그렇다고 이미 지은 죄가 해결되는 것입니까? 윤리적으로 도덕적으로 스스로 아무리 뉘우치고 행위를 고치고 고행을 한들 나의 죄는 해결할 수 없습니다. 하나님께서 탕감해 주셔야 합니다. 그렇지 않고서는 해결의 길이 없습니다. 절대로 가까이 할 수 없다고, 저가 죄인이라는 것을 알았다라면 가까이 하지 않았을 텐데 말하는 이 바리새인의 시몬과 사회적으로 아예 죄인이라고 낙이 찍힌 이 향유 부인 여자와 다 똑같은 죄인이다라는 것을 오늘 우리에게 말씀해 주고 계시는 겁니다. 크고 작은 죄의 범위를 떠나 하나님이 탕감해 주시지 않고는 헤어날 길이 없는 똑같은 죄인, 그 죄인이 바로 저와 여러분입니다. 최근에 제가 은혜 받는 찬양 중에 바라고 원하고 기도합니다 라는 찬양이 있습니다. 지금 온 인류가 원하고 바라고 기도하는 게 무엇입니까? 백신이에요, 백신. 코로나 바이러스로부터 치유되고 우리를 살릴 수 있는 백신. 이 백신에 온 인류가 목을 메고 있지 않습니까? 온 인류의 지금 소망이 백신 아니에요? 사랑하는 성도 여러분, 백신이 나와야 사는 것처럼요, 죄의 바이러스에 오염된 우리의 영혼도 반드시 살아야 합니다. 이것을 간과해서는 안 됩니다. 다 죽습니다. 영적인 백신을 반드시 맞으셔야 해요. 여러분, 그 백신이 무엇입니까? 이미 2000년 전에 이 땅에 나온 백신입니다. 예수 그리스도. 예수 그리스도 2000년 전에 이미 이 땅 가운데
우리의 모든 죄를 용서하시고 해결하실 그 백신, 바로 예수 그리스도, 그분을 믿는 거예요. 우리를 치유하시고 죄에서 해방하시고 구원하신 분, 인류의 소망이 되시는 분, 바로 예수 그리스도이십니다. 여러분, 다 이 백신을 맞으셔야 합니다. 이 영상을 보시고 접하는 모든 분들은 주사는 필요 없어요. 지금 바로 예수님을 영접하십시오. 이 여인은 예수님께로부터 48절에 내 죄사함을 받았느니라, 이렇게 예수님께 선언하셨습니다. 내 죄사함을 받았느니라. 지금 바로 죄사함을 받으셔야 합니다. 그러면 삽니다. 예수님이라는 백신 주사를 반드시 꼭 맞으시기를 바랍니다. 내가 죄인이라는 것을 인정하셔야 합니다. 그리고 예수님을 영접하시고 나의 구주로 믿으셔야 합니다. 그분의 백신을 맞아야 우리의 영혼이 반드시 살아납니다. 할렐루야. 여러분, 고행으로 안 됩니다. 착한 일로도 안 됩니다. 후회로도 안 됩니다. 그 무엇으로도 안 됩니다. 오직 예수 그리스도로만 됩니다. 43절과 44절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시몬이 대답하여 이르되 내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니이다. 이르시되 내 판단이 옳다 하시고 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐? 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며. 여러분, 지금 이 여자는요, 예수님의 말씀을 통해서 죄사함의 경험을 아는 여인입니다. 그래서 죄를 사해 주시는 분이 예수님이시라는 것을 알고 찾아와서 눈물로 발을 씻기고 그 머리털로 닦고 내 발에 입맞추기를 그치지 않았던 것입니다. 용서받은 기억과 경험을 가지고 있는 이 여자, 하나님의 은혜를 깊이 경험한 이 여자, 여러분, 오늘 주님 앞에 이 여인처럼 나가시지 않겠습니까? 눈물로 예수님의 발을 씻기면서 감격해하며 우리의 죄를 사해 주시고 용서하시고 사랑으로 품으시는 그 주님 앞에 이 여인처럼 나가시지 않겠습니까? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라, 주님 말씀하십니다. 다 주님 앞에 나오십시오. 이 땅에서 잃어버린 참된 안식과 기쁨과 영원히 살아나는 은총을 우리 예수님께서 주십니다. 여러분, 마지막으로 50절에 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 예수님 마지막 선언이 평안히 가라 그러셨습니다. 이 여인은 평생 사회적인 냉대와 소외, 눈초리, 경제적 빈곤에 짓눌려 살아왔습니다. 그러나 지금 그것이 걷어졌다는 것이 아니라 그것을 뛰어넘는 영혼의 자유가 하나님의 나라와 통치로 임하기 시작했다는 것이죠. 하나님의 나라와 하나님의 통치가 온전하게 임할 때는 여전히 우리의 삶에 불안한 요소가 있고 바이러스는 내 곁에 있어 보여도 고통스러운 환경들이 여전히 내 곁에 둘러싸고 있지만 그것으로부터 자유를 누릴 수 있는 평안이 내 안에 있게 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄 사함의 은혜와 예수님의 그 평안의 선포가 다시 한번 환경과 상관없이 세상에서 두렵게 하는 수많은 일들이 흔들 수 없는 예수님의 평안으로 가득한 그런 복된 한 주가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 말씀을 생각하시면서 한번 같이 기도할까요? 하나님, 세상이 참으로 두렵고 소망 없이 흘러가지만 우리가 절대적으로 깨달아야 될 것은 영적인 백신을 먼저 맞아야 한다는 것입니다. 하나님, 아무리 세상이
살기 좋은 환경이라 할지라도 우리의 영혼이 죄로 인해서 죽어가고 구원받지 못한다면 하나님, 지금 지옥과 같은 현재의 삶이 바로 우리의 영혼의 상태임을 깨닫게 하여 주옵소서. 우리 먼저는 우리의 죄를 사해 주는 분 오직 예수 그리스도, 그분을 영접하고 그분의 안에 거하게 해달라고 우리 주신 말씀 생각하시면서 함께 같이 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님, 우리가 영적인 백신을 먼저 맞아야 하는 줄로 압니다. 아버지 하나님, 바리새인 이 시몬은 저 여인은 죄인이요 우리와 다른 사람이다라고 그렇게 저 여인과 나를 비교하며 멀리하지만은 결국 주님께서 오늘 이 말씀을 통하여서 우리에게 깨닫게 해주시는 것은 너가 바로 그 죄인이라는 것을, 예수님이 없이는 구원받지 못하고 평안을 누릴 수 없다는 것을 오늘 본문의 말씀을 통해서 깊이 깨닫게 되었습니다. 아버지 하나님, 매일매일 삶 속에서 예수님이 주시는 평강과 죄사함과 풍성하신 은혜를 누리며 살아가게 하여 주옵소서. 육신의 백신을 찾고 하나님 그렇게 소망 없이 길을 걸어다니는 저희들이 되지 않게 하여 주옵시고, 정말 우리를 살리고 구원하시는 영원한 백신이 되시는, 영적인 백신이 되시는 예수 그리스도를 오늘 이 순간 반드시 영접하고 주님과 함께 삶을 살아갈 수 있도록 저희 모두를 축복하여 주시옵소서. 오늘 이 말씀 꼭 붙잡고 하나님, 정말 우리에게 주는 놀라운 평안을 누리며 살아가게 하여 주시옵소서. 세상은 온돈스럽고 아우성치며 어지러운 가운데 있지만 예수님 안에 거할 때 예수님만이 우리의 진정한 치유요 회복이요 평안임을 온 인류와 민족이 깨닫게 하여 주시옵소서. 다시 한번 주님 앞에 나와 우리의 모든 교만과 불신앙을 참회하게 하여 주옵시며, 다시 한번 절대 겸손의 자리로 죄인임을 전적인 하나님의 은혜로 구원받고 살아갈 수밖에 없는 존재임을 이 말씀을 통하여서 다시 한번 깨달을 수 있도록 축복 내리어 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 무한하신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 위로하심과 충만하심과 교통하심이 영적 백신을 먼저 맞기로 예수 그리스도 안에 거하며 주님을 영접함으로 구원받고 하나님의 나라의 통치 가운데 살아가기로 다짐하는 귀한 믿음의 성도들과 가정과 일터와 자녀 위에 아름다운 교회 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.